Hello everyone. Today we are going to start the next point under the chapter, which is nothing but the drugs acting on the cardiovascular system. So in that we have seen the CHF, which is congestive heart failure. Then we have seen angina pectoris. Now we moving towards the next point, which is nothing but the antihypertensive drugs. Okay, so as its name suggests that there is a elevation, if there is a elevation in a blood pressure, then we are using obviously the antihypertensive drugs. सो हायपरटेन्शन म्हणजे हायपर हा जो वर्ड आहे हा कोणत्याही एका वर्डच्या आधी लागला म्हणजे हायपरटेन्शन म्हटलं तर देर इज वी शुड कन्सिडर और वी कॅन कम टू नो दॅट इज द देर इज अ इन्क्रीज इन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ओके, जे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आहे त्यापेक्षा इलिवेट झालेलं असेल तर आपण त्याला hypertension म्हणतो. And the drugs which can be used in a treatment of the hypertension are called as a antihypertensive drugs. Okay, so yes, so increase in the both systolic and the diastolic blood pressure is called as a hypertension. Okay, if there is an increase in the systolic and diastolic both blood pressure, then it is come under the hypertension. Then that obviously the drugs used in a treatment of hypertension is called as antihypertensive drugs. And hypertension is usually symptomless until it causes the complication like the atherosclerosis, heart failure, cerebral hemorrhage or the kidney failure. Okay, so basically जेव्हा hypertension होतं it is totally symptomless. Okay, so maximum time hypertension झालं आहे हे काहीतरी त्याचा नेक्स्ट सिम्टम दिसल्यानंतर लाईक द इफ देर इज अथेरोस्क्लेरोसिस or heart failure or kidney diseases or any other cerebral hemorrhage. In such cases hypertension may occur, and then only it can be identified. Okay, so hypertension म्हणजे काय आणि how it is classified, what are the types of hypertension, pathophysiology of the hypertension, and obviously the drugs acting in the hypertension or drugs used in the hypertension हे पॉईंट आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. तर एक बेसिक थिंग आहे दॅट इज व्हॉट इज द हायपरटेन्शन. सो इफ इट इज दिस इज द blood vessel, so it exerts the some pressure on the blood which is go through this capillary or we can say the from this blood vessel. सो हे जे वॉल्स आहेत हे काही पर्टिक्युलर काय करत असतात, प्रेशर अप्लाय करत असतात. ओके, त्यामुळे काय होत असतं म्हणजे ब्लडचा जो व्हॉल्यूम आहे तो पण याच्यावरती काही प्रेशर अप्लाय करत असतो वॉल्सवरती, आणि जो वॉल आहे तो सुद्धा काय करत असतो, इथून फ्लो होणाऱ्या ब्लडवरती काय करत असतो, अप्लाय करत असतो प्रेशर. तर या प्रेशरमध्ये इन्क्रीज होणं म्हणजे त्याला हायपरटेन्शन असं बोललं जातं. सो बेसिकली हे इन्क्रीज कधी होतं, व्हेन देर इज अ सपोज दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल अँड इफ द ब्लड वेसल इज कन्स्ट्रिक्टेड. ओके, जर कन्स्ट्रिक्ट झाले, सो बेसिक जसं पाईप असतो पाण्याचा पाईप, आपण जर तो कन्स्ट्रिक्ट केला तर तिथे प्रेशर काय होतं, इन्क्रीज होतं. किंवा आपण त्याच्या पुढच्या जिथे ओपनिंग आहे तिथे जर आपण बोट पकडलं तर काय होतं, तिथे प्रेशर इन्क्रीज होतं. सेम लाईक हिअर जेव्हा ते व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन होतं किंवा वेसल्समध्ये जर अथेरोमा असेल, थोडक्यात असं प्लाक जमलेलं असेल, इन सच केसेस ऑल्सो द ब्लड प्रेशर कॅन बी इन्क्रीज. ओके, सो it is classified into basically two classes, that is the primary hypertension or which is also called as essential hypertension, and the secondary hypertension. Okay, so primary hypertension is nothing but the cause is known in this case, the cause is unknown in this case. Okay, so it is exact in this exact cause for the rise in BP is not known. Sympathetic and renin angiotensin aldosterone system may or may not be overactive, but they contribute to the rise in BP. Okay, so exactly जे reason आहे behind the hypertension हे primary or the essential hypertension मध्ये माहिती नसतं. सो सिम्पॅथेटिक असेल किंवा रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरोन सिस्टीममध्ये काही चेंज झालेले असतील किंवा त्याचा ओव्हर ॲक्टिवनेस झाला असेल, इन सच केसेस ॲज वेल दिस कॅन बी observed. And second one is obviously because of the some disorders or the diseases like the kidney disease, diabetes mellitus or the
endocrine disorder. So these are the reasons can be behind the hypertension in case of the secondary hypertension. Okay, so first we need to know how hypertension causes, or what is the basic system behind the hypertension. Okay, so जर तुम्ही HAP मध्ये थोडंसं बघितलं असेल, थोडंसं व्यवस्थित स्टडी केलं असेल, देन यू कॅन कम टू नो देर इज अ रेनिन, एंजियोटेन्सिन अँड दी अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम विच मेंटेन दी whatever the blood pressure into the body. ओके, हे काय करत असतं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करत असतं. सो मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करते. दॅट इज द जर बॉडीला किंवा सपोज किडनीला असा सिग्नल आला की देर इज अ राइज इन अ BP, सॉरी देर इज अ डिक्रीज इन अ BP. सो इन सच केसेस काय होतं, हे जे किडनी आहे ते काय करतं, इट रिलीजेस ते रेनिन. रेनिन रिलीज झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं, अँजिओटेन्सिन कन्वर्ट होतं. ओके, सो अँजिओटेन्सिन जे आहे इट इज कन्वर्टेड इंटू अँजिओटेन्सिन 2 विथ द हेल्प ऑफ द अँजिओटेन्सिन कन्वर्टिंग एन्झाईम. ओके, हे आपल्याला माहिती पाहिजे कारण हे क्लासिफिकेशनमध्ये परत यूज होणार आहे. ओके, सो व्हेन अँजिओटेन्सिन 1 इज कन्वर्टेड इंटू अँजिओटेन्सिन 2 with the help of the angiotensin converting enzyme, then this released angiotensin causes to release the aldosterone. Okay, so aldosterone हे angiotensin 2 रिलीज झाल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामुळे अल्डोस्टेरॉन रिलीज होतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सोडियम रिटेन्शन होतं. सोडियम रिटेन्शन होतं म्हणजे काय, अल्टिमेटली व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला म्हणजे ही ब्लड वेसल आहे आणि त्याच्यामध्ये जर व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला सपोज, तर आर्टरियल वॉलवरती सुद्धा काय होतं, प्रेशर इन्क्रीज होतं आणि अल्टिमेटली ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होतं. ओके, सो दिस इज द बेसिकली पॅथोफिजिओलॉजी बिहाइंड दिस. सो ही सुद्धा एक पॅथोफिजिओलॉजी आहे विच इज सेंट्रली ॲक्टिंग. सो याच्यामध्ये बॅरो रिसेप्टर्स असतात जे आयडेंटिफाय करतात दॅट इज देर इज अ नीड टू इन्क्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन टू दी बॉडी. त्या हायपोथॅलॅमसला सिग्नल पोचवतात. तिथून तो सिम्पॅथॅटिक गँग्लियामध्ये जातो आणि सिम्पॅथॅटिक गँग्लियामध्ये काही न्यूरो ट्रान्समिटर्स रिलीज होतात विच कॉजेस दी इन्क्रीज दी प्रेशर ऑन दी आर्टरियल वॉल अँड अल्टिमेटली इट कॉजेस दी ब्लड प्रेशर. ओके, सो आपण इथे जास्त कॉन्सन्ट्रेट या फिजिओलॉजीवरती करतोय बिकॉज रेनिन रिलीज झाल्यानंतर अँजिओटेन्सिन जेव्हा अँजिओटेन्सिन 2 मध्ये कन्वर्ट होतं तेव्हा तिथे एक एन्झाईम यूज होतं, जसं मी आता एक्सप्लेन केलं, अँजिओटेन्सिन कन्वर्टिंग एन्झाईम. हे जर आपण ब्लॉक केलं तर ही पुढची प्रोसिजर तिथे काय होते, थांबते आणि त्याच्यामुळे आपण तिथे इफ देर इज एलिव्हेटेड ब्लड प्रेशर और हायपरटेन्शन, इन सच केसेस द ड्रग्स विच कॅन बी or which can inhibit the angiotensin converting enzyme, such drugs can be used in this condition. Okay, so this is the basic pathophysiology for the hypertension. Now we are going to see the drugs used in a hypertension. Okay, so first one is the obviously diuretics. So याच्यावरती again तुम्हाला give reason मध्ये एक क्वेश्चन आहे, why diuretics are given along with the antihypertensive drugs. त्याच्यावेळी आपल्याला डिटेल याची पॅथोफिजिओलॉजी फार्माकोलॉजी जी आहे ती लक्षात येईल. तर याच्यामध्ये 3 क्लासेस आहेत, थायाझाइड्स, हाय सिलिंग अँड दी पोटॅशियम स्पॅरिंग ड्रग्स. ओके, सो थायाझाइड्स आर द हायड्रोक्लोरथायाझाइड अँड क्लोरथायाझाइड. हाय सिलिंग diuretics are the furosemide and potassium sparing drugs are the spironolactone or the amiloride. Okay, so it is the one of the important classification. Okay, so next जसं मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं दॅट इज द ACE inhibitor which is nothing but the angiotensin converting enzyme inhibitor. Okay, so we all know that is when angiotensin 1 is converted into the angiotensin 2, it causes to release the aldosterone. Ultimately aldosterone causes the retention of the sodium. Sodium retention झाल्यामुळे there is an increase in the volume and ultimately there is increase in the blood pressure. So to avoid that what we do, we just block the angiotensin converting enzyme. त्याच्यामुळे काय होतं, angiotensin 1 चं angiotensin 2 मध्ये कन्वर्जन होत नाही आणि जी पुढची प्रोसेस आहे ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होण्याची ती तिथे थांबते. सो एक्झाम्पल्स आर द कॅप्टोप्रिल, एनालॅप्रिल, लिसिनोप्रिल और द रॅमेप्रिल. नेक्स्ट वन इज द अँजिओटेन्सिन ब्लॉकर. ओके, सो अँजिओटेन्सिन ब्लॉकर म्हणजे काय, रेनिन पासून अँजिओटेन्सिन कन्वर्ट होण्यासाठी ते ब्लॉक केलं जातं. सो एक्झाम्पल्स आर द लोसार्टन और द
टेल मी सर्टन. ओके. नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, ज्याच्यामध्ये रेनिनच रिलीज होऊ दिलं जात नाही. सो एक्झाम्पल इज द अल्सिकिरेन. सो तुमच्या लक्षात येते, इफ यू नो द प्रॉपर पॅथोफिजिओलॉजी ऑफ द डिसऑर्डर, जी काय डिसऑर्डर आहे त्याची प्रॉपर जर तुम्हाला पॅथोफिजिओलॉजी माहिती असेल, देन यू कॅन calculate or you can identify the or you can yes, you can identify the drugs which can be used in this treatment, and you by that way you can remember it. Okay. So next one is the calcium channel blocker. जसं की आपल्याला माहिती, if there is a release in the calcium, if there is a release in the calcium, it may causes the constriction of the smooth muscle. मग constriction of the blood vessel, ओके, जर झालं इथे तर आपल्याला काय होईल, ऑब्वियसली वी डोंट नीड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल बिकॉज इट मे लीड अगेन इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके. सो ऑलरेडी हायपरटेन्शन आहे, आणि इन सच केसेस इफ वी गिव दी or if there is a release of the calcium, in such cases also it improve the or it increases the more blood pressure. Okay. So that's why आपण तिथे काय करतो, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स देतो. वेराम्पॅमिल, डेल्टियाझेम, डेफिडिपिन आणि अम्लोडिपिन जे सेम एक्झाम्पल्स विथ द सेम क्लास आपण लास्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा बघितलं होतं. नेक्स्ट वन इज द बेटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर. सो फॉर दॅट ऑब्वियसली यू नीड टू नो what is the adrenaline of an adrenaline, or what is the action of the or pharmacological action of the adrenaline on the beta receptor. Okay. So atenolol, propranolol and the metoprolol, these are the example. Next is the beta and alpha adrenergic blocker. Both beta आणि alpha, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे adrenaline चे जे रिसेप्टर आहेत दॅट इज अल्फा अँड बीटा, अँड दीज आर अगेन क्लासिफाईड इन टू डिफरंट क्लासेस. सो हे दोन्ही काय करतं, ब्लॉक करतं, अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर. लॅबेटोलॉल और द कार्बिडिलॉल आर द एक्झाम्पल. अँड नेक्स्ट वन इज द अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर. सो तुम्ही इथं जर क्लास बघितला तर बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर आणि बीटा आणि अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर असे सगळेच इथे काय केलेले आहेत, यूज केलेले आहेत. ओके. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लास इज द सेंट्रल सिम्पॅथोलायटिक. इफ द हायपरटेन्शन इज हॅपन थ्रू दी सेंट्रल रूट वी कॅन से. ओके. सेंट्रली जिथून, जसं आपण दुसरा बघितला, जिथून बॅरो रिसेप्टर हायपोथॅलॅमसला सेंड करतात सिग्नल, त्याच्यामुळे सिम्पॅथेटिक जे न्यूरोट्रान्समिटर्स आहेत ते रिलीज होतात, अँड इट कॉजेस द व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन अँड अल्टिमेटली हायपरटेन्शन विल हॅपन. तर आपण काय केलं जातं, सेंट्रल सिम्पॅथोलायटिक्स यूज केले जातात, विच इज नथिंग बट द क्लोनिडीन अँड दी मिथाइल डोपा. अँड ऑब्वियसली व्हॅसोडायलेटर्स कॅन बी यूज्ड. जी कन्स्ट्रिक्ट झालेली ब्लड वेसल आहे त्याचं डायलेशन करण्यासाठी काय केलं जातं, व्हॅसोडायलेटर्स यूज केले जातात. एक्झाम्पल्स इज द हायड्रोलायझिन और द सोडियम nitroprusside. So these are the classes, and please make sure you should mug up this class because it is one of the important class. Next is the drug one by one classification with its mechanism of action, therapeutic uses and the adverse effect आपण इथे बघणार आहे. So first class is the ACE inhibitors or the captopril. Okay. So these inhibit the formation of the angiotensin 2 from the angiotensin 1 by inhibiting the angiotensin converting enzyme. And angiotensin converting enzyme ला इनिबिट केल्यामुळे काय होतं, तिथे ब्रॅडिकायनिन नावाचं एक केमिकल रिलीज होतं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हॅसोडायलेशन. सो अल्टिमेटली दोन वेने इथे हे काम करतं. आपण अँजिओटेन्सिन 1ला अँजिओटेन्सिन 2मध्ये कन्वर्ट होऊ देत नाही, त्याच्यामुळे तिथे जे काही व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन आहे ते होत नाही, पण ते कन्वर्ट न होऊ दिल्यामुळे तिथे अजून एक केमिकल रिलीज होतं विच इज कॉल्ड ॲज अ ब्रॅडिकायनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हॅसोडायलेशन. सो अल्टिमेटली तिथे काय होतं, व्हॅसोडायलेशन होतं, अँड देर इज अ डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टन्स अँड द फॉल इन BP. ओके. सो दिस कॅन बी यूज इन अ hypertension, heart failure, myocardial infarction and the diabetic nephropathy. So the adverse effects are the हायपोटेन्शन. ऑब्वियसली हायपरटेन्शनमध्ये दिले जाणारे, हायपरटेन्शन होतं म्हणजे काय, इन्क्रीज होतं ब्लड प्रेशर. जर डोसेज जास्त झाला किंवा खूप जास्त काळासाठी दिला गेला किंवा त्याचे साईड इफेक्ट, ॲज अ साईड इफेक्ट जर आपण विचार केला तर आपण काय, आपल्याला काय ऑब्झर्व होणार, फर्स्ट हायपोटेन्शन तिथे ऑब्झर्व होणार. देन टॅकिकार्डिया, हायपोटेन्शन झाल्यामुळे अल्टिमेटली टॅकिकार्डिया दिसेल,
त्याच्यामुळे चेस्ट पेन होईल, त्याच्यामुळे पाल्पिटेशन होईल आणि न्यूट्रोपेनिया. डोसेज इज द 6.25 to 12.5 milligram twice in a day, and captopril or the NMAS, these are the brand name for this. Okay, next one is the angiotensin blocker. Again it have a same mechanism of action. Okay, so angiotensin blocker, again it block the conversion of the angiotensin 2 from the angiotensin 1, and ultimately it causes the release of the bradykinin, and these two things are responsible for the vasodilation, and ultimately there is a decrease or a fall in a BP. Okay, so it is used in a mild to moderate hypertension and cardiovascular risk reduction. Okay, cardiovascular diseases चे जे रिस्क आहेत तिथे ते काय करतं, रिड्यूस करतं. ओके, so the side effects or the adverse effects are the dizziness, hypokalemia, sinusitis, diarrhea or the abdominal pain. Okay, so the dosage is the 20 to 80 milligram once a daily, and Telma and the Telmistate, these are the brand name for the Telmisartan. Okay, Telma 40, Telma 80, these are the very commonly used drugs for this. Okay, next one is the calcium channel blocker. So obviously example is the amlodipine, nifedipine, and त्याच्या नावातूनच कळते that is these are the agent which blocks the calcium channel. So ultimately there is a decrease in release of the calcium ion, which causes the relaxation of the which causes the म्हणजे calcium ion which is responsible to contraction of the smooth muscles. मग त्याचं ब्लॉकेज केल्यामुळे काय होईल, there is a it causes the relaxation of the smooth muscle, and ultimately there is a fall in BP. Okay, so these are used in a hypertension and the angina pectoris. So again I am telling you that is आपण angina pectoris मध्ये हा एक क्लास बघितला होता with the same example. So the side effects are the ankle edema, hyperplasia or the difficulty in breathing. Dosage should be 2.5 to 10 milligram once in a day, and the examples brand names are the Amlodip or the Telma. Okay, so these are the examples. Next one is the central sympatholytics. Okay, so the example is a clonidine, and these are stimulate the alpha 2 receptor in the brainstem, reduces the sympathetic outflow from the vasomotor center and results in fall in BP. ओके, तर हे काय करतात, जे काही अल्फा 2 रिसेप्टर्स आहेत ब्रेनमधून त्याला काय करतात, ते स्टिम्युलेट करतात. त्याच्यामुळे ते सिम्पॅथॅटिक ॲक्शन जे आहे ते रिड्यूस करतं, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, व्हॅसोडायलेशन होतं आणि फॉल इन BP होतो. सो यूज इन हायपरटेन्शन, मायग्रेन अँड इन द सिव्हिअर कॅन्सर पेनमध्ये सुद्धा हे यूज केलं जातं. साईड इफेक्ट्स आर दी कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टॅटिक हायपोटेन्शन अँड विड्रॉल सिम्पटम्स. म्हणजे एकदा हे यूज करायला लागल्यानंतर असे ड्रग्स कंटिन्यू जर घेतले खूप काळासाठी, तर जेव्हा ते विड्रॉ केले जातात किंवा थांबवले जातात त्यावेळी ते हळूहळू बंद करावे लागतात. अदरवाईज ऑल ऑफ अ सडन टॅबलेट घेतली आहे काही महिन्यांसाठी आणि जर तिथे बंद केली अचानक, तर काय होईल, तिथे विड्रॉल सिम्पटम्स दिसतील. ओके, सो नेक्स्ट इज द डोसेज दॅट इज 50 to 100 मायक्रोग्राम thrice in a day, and the brand is the Catpress. Okay, or we can say the Catapress. So these are the drugs or the classes with its mode of action. Okay, next is the one give the reason is there, that is why antihypertensive drugs is given along with the diuretics. Okay, so antihypertensive drug reduces the high blood pressure, while diuretics promote the excretion of the electrolyte along with the water in the युरिन. ओके, सो अँटीहायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स काय करतात, रिड्यूस करतात इन्क्रीज झालेलं ब्लड प्रेशर. ओके, सो हाय झालेलं जे ब्लड प्रेशर आहे ते रिड्यूस करतात अँटीहायपरटेन्सिव्ह. आणि डायुरेटिक काय करतात, जे एक्सक्रीशन आहे इलेक्ट्रोलाइट जे आहेत बॉडीतले त्याचं वॉटरसोबत काय करत असतात, ते एक्सक्रीशन करत असतात. तर हायपरटेन्शनमध्ये बेसिकली जसं आपण बघितलं, जेव्हा अल्डोस्टेरॉन रिलीज होतं, इट कॉजेस टू इन्क्रीज इन द सोडियम रिटेन्शन. सोडियम आयन जे आहे त्याचं रिटेन्शन होतं आणि त्याच्यामुळे ब्लड व्हॉल्यूम जो आहे तो काय होत असतो, इन्क्रीज होत असतो. तर कुठेतरी इलेक्ट्रोलाइटचं रिटेन्शन असेल किंवा व्हॉल्यूम असेल जे काही, ते इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, ब्लड प्रेशर
ऑब्झर्व होतं, ओके, किंवा तिथे क्रिएट होतं. बट डायुरेटिक काय करत असतात, हे इलेक्ट्रोलाइट पाण्यासोबत, वॉटरसोबत काय करत असतात, बॉडीतून एक्सक्रीट करत असतात. तर हायपरटेन्शनसोबत जर ते दिले तर ते जास्त इफेक्टिव्ह असतात. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉजेस ऑफ द हायपरटेन्शन इज इन्क्रीजिंग द प्लाझ्मा सोडियम लेवल, जसं मी सांगितलं. सो ॲज डायुरेटिक promote the excretion of the sodium along with the water in urine. This leads to decrease in the BP. ओके, सो सोडियम लेवल हायपरटेन्शनमध्ये इन्क्रीज झालेली आहे. डायुरेटिक काय करतं, ही डायुरेसिस प्रोड्यूस करून वॉटरसोबत जे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत त्याचं सुद्धा ते काय करतं, एक्सक्रिशन करतं. त्याच्यामुळं काय होतं, इनडायरेक्टली का असे ना, हे ॲज अ अँटी हायपरटेन्सिव्ह ॲक्ट होतं. दस प्रोड्युसेस द सिनर्जेस्टिक इफेक्ट. त्याच्यामुळे काय होतं, अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग इफ गिवन विथ द डायुरेटिक, म्हणजे अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग सपोज व्हॅसोडायलेशन वगैरे करतात आणि डायुरेटिक ड्रग काय करतात, जे एक्सेसिव्ह प्लाझ्मा सोडियम लेवल इन्क्रीज झालेली आहे ते काय करतात, एक्सक्रीट करतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, दोन्हीचा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिसतो आणि बोथ आर ॲक्ट ॲज अ अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. दॅट्स वाय द डायुरेटिक्स शुड बी और कॅन बी गिवन अलॉंग विथ द अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. सो दिस इज अबाउट दी अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. याचं क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला जर पॅथोफिजिओलॉजी याची व्यवस्थित समजली तर तुम्ही क्लासिफिकेशनमधले क्लासेस जे आहेत ते इझिली बाय हार्ट करू शकता. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन त्याच्या नावावरूनच तुम्हाला ई शॉर्ट तिथे दिलेले आहेत. ओके, सो दिस इज अबाउट दी अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑर द ड्रग्स यूज्ड इन अ अथेरोस्क्लेरोसिस हे 2 पॉईंट बघणार आहे आणि तिथे आपला चॅप्टर संपतो. ओके, थँक्यू.